اگر آپ سولر صارف ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ ایکسپورٹ یونٹ کا اثر ریٹ کیا ہے اور آپ ایکسپورٹ ریٹ سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ریگولیشن 2025 کے بعد کس کیٹیگری میں آئیں گے تو آپ کو دیکھنا ہوگی یہ ویڈیو آخر تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیپرا ریگولیشن 2025 کے بعد ایک شور مچا ہوا ہے، ایکسپورٹ یونٹ کا ریٹ کم ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے 22 روپے ملیں گے، کوئی کہتا ہے 10 روپے ملیں گے، کوئی کہتا ہے 11 روپے ملیں گے اور کوئی کہتا ہے سولر بند ہو گیا۔ آج ہم افواہیں نہیں اصل حقیقت پر بات کریں گے۔ تمام سولر صارف آج کل کنفیوز ہیں کہ ایکسپورٹ یونٹ کا اثر ریٹ کیا ہے، کیا سولر کے ایکسپورٹ ریٹ کم ہو گئے اور کیا ریگولیشن 2025 نئے صارف پر ایپلیکیبل ہوگی یا پرانے صارف پر بھی ایپلیکیبل ہوگی۔ ان تمام کنفیوژن کے جوابات دیکھنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگی یہ ویڈیو۔ میں آپ کو 3 واضح کیسز میں سمجھاؤں گا اور ویڈیو کے آخر تک آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ پر کون سا ایکسپورٹ ریٹ اپلائی ہوگا۔ کیس 1 میں دیکھیں گے ایگزسٹنگ نیٹ میٹرنگ کنزیومر، یعنی وہ کسٹمر جن کا آلریڈی سسٹم انسٹالڈ ہے اور وہ نیٹ میٹرنگ کسٹمر ہیں، ان کے بارے میں کیس 1 میں ہم دیکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس آلریڈی نیٹ میٹرنگ ایگریمنٹ موجود ہے اور وہ ابھی ایکسپائر نہیں ہوا تو آپ پروٹیکٹڈ ہیں، یعنی آپ کا نیٹ میٹرنگ سسٹم کنٹینیو رہے گا ٹل دا ایکسپائری آف یور ایگریمنٹ، اور آپ کے جیسے پہلے امپورٹ اور ایکسپورٹ یونٹ ایڈجسٹ ہوتے تھے 2026 میں آپ کے ویسے ہی امپورٹ اور ایکسپورٹ یونٹ ایڈجسٹ ہوں گے، یعنی آپ کو جو پہلے ایکسپورٹ ریٹ لگتا تھا نیشنل ایوریج پاور پرچیز پرائز کے مطابق وہی ریٹ اب لگے گا۔ دوسرے لفظوں میں یعنی وہی ریٹ جو آپ کو اب تک مل رہا تھا وہ ایگریمنٹ کی ایکسپائری تک جاری رہے گا اور اسی پروسیجر کے مطابق آپ کی بلنگ ہوگی۔ اس وقت جو نیشنل ایوریج پاور پرچیز پرائز ہے وہ 25.98 روپیز پر یونٹ کے حساب سے چل رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ پروٹیکشن لائف ٹائم نہیں، یہ صرف ایگریمنٹ کی ایکسپائری تک ہے۔ اب ڈسکس کرتے ہیں کیس 2، جہاں پہ ہم بات کریں گے نیو سولر ایپلیکینٹ کی، یعنی اگر آپ 2026 میں سولر لگا رہے ہیں اور نیٹ میٹرنگ کے لیے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کی جو بلنگ ہے وہ نیٹ میٹرنگ کے مطابق نہیں ہوگی بلکہ نیٹ بلنگ کے مطابق ہوگی، یعنی امپورٹ یونٹ ایکسپورٹ یونٹ کے ساتھ سیٹ اپ ہونے کی بجائے امپورٹ یونٹ کی کیلکولیشن علیحدہ کی جائے گی اور ایکسپورٹ یونٹ کی کیلکولیشن علیحدہ کی جائے گی، پھر اماؤنٹ کو پلس مائنس کیا جائے گا۔ یہاں پہ جو ایکسپورٹ ریٹ لگے گا وہ نیشنل ایوریج انرجی پرچیز پرائز کے مطابق ایکسپورٹ ریٹ یہاں پہ ایپلیکیبل ہوگا اور امپورٹ ریٹ جو ہے وہ جو ایپلیکیبل ٹیرف ہوگا اس کے مطابق امپورٹ ریٹ لگے گا۔ یعنی اگر کہا جائے تو امپورٹ ریٹ ایز اے ریٹیل ریٹ ہے اور ایکسپورٹ ریٹ ایز اے ہول سیل ریٹ ہے۔ یہاں پر یونٹ آف سیٹ نہیں ہوں گے، کیش کریڈٹ آئے گا اور امپورٹ اور ایکسپورٹ یونٹ کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ پلس مائنس ہوگی۔ نیٹ بلنگ کی وجہ سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ایکسپورٹ ریٹ کم ہو گیا، اصل میں سسٹم چینج ہوا ہے، نیٹ میٹرنگ کی بجائے نیٹ بلنگ سسٹم نیو کسٹمر پر ایپلیکیبل ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کیس 3، جہاں پہ اولڈ کسٹمر ہیں لیکن ان کا ایگریمنٹ ایکسپائر ہو گیا اور ان کو نئے ایگریمنٹ کی ضرورت ہے، تو یہ سب سے ڈینجرس کنفیوژن ہے۔ اگر آپ اولڈ کسٹمر ہیں اور آپ کا ایگریمنٹ ایکسپائر ہو گیا اور آپ کو رینیول کی یا ایکسٹینشن کی ضرورت ہے تو رینیول کے بعد نئے رول اپلائی ہوں گے، یعنی آپ کی بلنگ جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ کی بجائے نیٹ بلنگ ریٹ پر ہوگی۔
क्योंकि पहले नेट मीटरिंग के मुताबिक कस्टमर को बेनिफिट ज्यादा था। अब यहाँ पे इन कस्टमर का बेनिफिट पहले की निस्बत कम होगा। एग्रीमेंट एक्सपायरी को इग्नोर मत करें, वरना फ्यूचर में ये आपके लिए शॉक बन सकता है। इस चीज को क्लियर करते हैं इससे, अगर आप एग्जिस्टिंग एक्टिव नेट मीटरिंग कस्टमर हैं तो आपकी बिलिंग नेट मीटरिंग के मुताबिक होगी टिल द एक्सपायरी ऑफ योर एग्रीमेंट। आपको जो रेट अप्लाई होगा वो नेशनल एवरेज पावर परचेज रेट के मुताबिक होगा। और अगर 2026 के आप न्यू एप्लीकेंट हैं तो आपका बिलिंग मैकेनिज्म जो है वो नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग के मुताबिक होगा और आपकी बिलिंग नेट बिलिंग के मुताबिक होगी। और आपको जो रेट एक्सपोर्ट यूनिट का एप्लीकेबल होगा वो नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस के मुताबिक होगा। तीसरी कैटेगरी को अगर हम देखें, यानी आप ओल्ड नेट मीटरिंग कस्टमर थे और आपका एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है और आपने अपना एग्रीमेंट 2026 में रिन्यू करवाया है, तो आपकी जो बिलिंग होगी वो नेट बिलिंग के मुताबिक होगी, ना कि नेट मीटरिंग के मुताबिक। और आपको जो एक्सपोर्ट यूनिट का रेट लगेगा वो नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस के मुताबिक लगेगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि रेट मुख्तलिफ क्यों लग रहा है। आप खुद देखें आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके मुताबिक आप अपनी कैलकुलेशन करें। मार्केट में कुछ कॉमन सी बातें चल रही हैं। एक्सपोर्ट रेट सबसे कम हो गया, सोलर बंद हो गया, नेपरा ने एक दिन में रूल चेंज कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं, रेगुलेशन प्रोसेस के थ्रू चेंज होती है और राइट एग्रीमेंट से लिंक्ड होते हैं। इस सिलसिले में मैं गुजारिश करता हूं, नेपरा ने 30 डेज नोटिस दिया है हेयरिंग के लिए। कोई भी सारिफ उसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। आप अपनी आवाज किसी भी सोर्स के जरिए या बजाते खुद वहां पे पहुंचा सकते हैं। एज ए सारिफ आप इस हेयरिंग में शिरकत कर सकते हैं और अपनी तजावीज नेपरा को प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप मेल के थ्रू भी अपनी आवाज वहां तक पहुंचा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, मुख्तलिफ वीडियो में मुख्तलिफ रेट बताए जा रहे हैं एक्सपोर्ट यूनिट के, लोग गलत क्यों बता रहे हैं? ऐसा नहीं कि वो गलत बता रहे हैं, वो अपने नॉलेज के मुताबिक बात कर रहे हैं। रेगुलेशन 2025 के ड्राफ्ट को मिक्स कर रहे हैं ओल्ड एग्रीमेंट के साथ। और दूसरी चीज ये है कि नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग में कंफ्यूजन है कि किन लोगों की बिलिंग नेट मीटरिंग के मुताबिक होगी और किन लोगों की बिलिंग नेट बिलिंग के मुताबिक होगी। तीसरी चीज ये है, एग्रीमेंट एक्सपायरी को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक एग्रीमेंट चलेगा उस वक्त तक बिलिंग नेट मीटरिंग के मुताबिक होगी और एग्रीमेंट रिन्यू होने के बाद बिलिंग नेट बिलिंग के मुताबिक होगी। और एक मार्केट की आम बात है सोलर बंद हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। एक्सपोर्ट रेट अभी तक कम या ज्यादा नहीं हुआ, सिस्टम चेंज हुआ है और वो भी अभी एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि वो अभी अप्रूवल के प्रोसेस में है। यानी लास्ट मंथ तक जो एक्सपोर्ट यूनिट का रेट लगा है वो 25.98 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से अप्लाई हुआ है। लास्ट पे एक छोटा सा मैसेज है, मल्टीपल रेट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखें आप किस केस में फॉल करते हैं, उसके मुताबिक जो रेट होंगे वो आपको अप्लाई होंगे, क्योंकि रेट अब सबके लिए सेम नहीं। एग्रीमेंट टर्म्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पुराने जो कस्टमर हैं उनकी जो एग्रीमेंट की कंडीशन है उनकी बिलिंग उसके मुताबिक होगी, नए कस्टमर की बिलिंग नए एग्रीमेंट के मुताबिक होगी। और याद रखें, अगर आप न्यू यूजर हैं या आपका एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है और आपने अपना एग्रीमेंट रिन्यू करवाया है, तो आपकी जो बिलिंग है वो नेट बिलिंग के मुताबिक होगी, ना कि नेट मीटरिंग के मुताबिक। मुझे उम्मीद है इन तीनों केसेस के बाद आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि आपकी बिलिंग कैसे होगी, आपको एक्सपोर्ट यूनिट का रेट कैसे लगेगा, क्या आया आपकी बिलिंग नेट मीटरिंग के मुताबिक होगी या नेट बिलिंग के मुताबिक। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी वीडियो पहुंच सकें। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।